خیلی ابتدای خوبی هستند. It's constructive criticism. I really appreciate it. On your two, I actually think your 2 points are closely related to each other. In terms of communication and consultation. First of all, in terms of communication, you're right. We have been deficient. Some of it, I think, is just deficiency on our part, and I apologize for what has been our fault. Part of it has been infrastructural problems. When we became board members, لیستی اومد داده نشد که ممبرها کی هستن. یا اگه لیستی هم اومد داده شد، یه 4 تا کاغذ همجوری without any sort of order. For a long time, we basically got evicted from our website. We didn't have means of communicating. That stuff is being rebuilt. Our website, thankfully, is back up. We are communicating. We sent a big communication out today. Hopefully, some of the people in the room should have received it. Yes. In terms of consultation, you're absolutely right. این میزگیت مثل امروز یا میزگیتی که قبلا داشتیم و در آینده خواهیم داشت. This is all part of the same effort to address that. If you have other ideas about how we can do better, more direct consultation, by all means, I think that's absolutely essential, and that's a very, very good point. In terms of what we should be doing, I think, we're a limited organization, we're a small organization. We see it as our role to be the conduit, exactly as you described. A big part of it is first building up the infrastructure of the Congress itself. The infrastructure was decimated basically over the past few years. We have to rebuild that before we can provide service to anybody else. So I think that's really the key. But any constructive ideas that you have about how we can do better, by all means, I think every member of the board is really looking for ideas about how we can do better. And we have no problem with criticism coming our way as long as it's constructive and fair. مرسی. همونجور که گفتم من تقریبا میشه گفت از ابتدای کنگره توش جریان داشتم. فرم عضویت هم ناپدید شد صرف نظر از همین مشکلاتی که شما فرمودید. و به نظر من انگیزه کسانی که تلاش کردن که کنگره رو دست بگیرن، راش بندازن و پیش ببرن این نبود که کانسالتیشنی وجود داشته باشه. این چیزی که شما در حال وارثش بودید، در حقیقت هیئت مدیره جدید سیاست‌هایی بود که از قبل پیاده شده بود. اولا همه چی به صورت مخفی بود. قرار نبود اساسنامه حتی دست کسی داده بشه. من یکی از کسان معتقد بودم که باید اساسنامه به خاطر اینکه مخاطبین در حقیقت کنگره ایرانی‌ها هستن، به ویژه اونایی که انگلیسی رو به خوبی نمیدونن و اگر هم حتی به انگلیسی رو بدونن زبان اساسنامه و به صورت اردویی رو نمیدونن. بنابراین باید شفافیت وجود داشته باشه. یک کمیته تشکیل شد، اساسنامه رو ترجمه کردیم. ترجمه اساسنامه باعث شد که جنجالی به پا بشه که خود کسایی که رفته بودن عضوگیری بکنن مشکل داشتن پاسخ سوالات کسانی رو که ترجمه رو به دست گرفته بودن بدن و از ابتدا مشکلاتشون در جریان پیدا کرد. به هر حال اساسنامه رو به کنگره رو ثبت کردن، همونجوری که گفتم به دروغ به مردم گفتن که ثبت نشده و متاسفانه این بعدها زد بیرون و مشکلات دیگه رو به وجود آورد. در رابطه با مسائل دیگه این بود که الان به شما ایراد میگیرن که چرا فعالیت سیاسی میکنید، چرا نمیدونم از این پشتیبانی میکنید، از اون مخالفت میکنید. من نمیدونم کجا بودن کسایی که الان منتقدن. زمانی که کشتار در ایران بود بعد از انتخابات قضایی، کنگره ایرانیان عملا ناپدید شد. بعد بلافاصله آقای محمود یادگاری که یکی از به اصطلاح مأمور خرید جمهوری اسلامی بود، سران کنگره به صورت دیگه وارد شدن و چت‌بازی اومدن از ایشون حمایت کردن، خانواده‌اش رو فرستادن ایران. نه آدما نبودن که چیکار بکنن. حالا من ایرادی که دارم اینه که هنوزم هستش، الان چند ساله. بعد شفافیت به اساسنامه‌تون بدین و اعضای جدید رو بگیریم و وارد بکنیم. به نظر من خودم حاضرم که دوباره عضو بشم. So, I think the important thing right now is we haven't resolved anything, but we've discussed the TD issue, we've discussed the embassy issue. Now I want to open the floor up to discussions, and to Reza's point, how do we make the organization better? How do we engage more organizations? How do we serve the organization, the community better? Okay? 20 seconds. If somebody is making a comment, please, because there's a lot of great comments that's going to go, like people in the room are very capable and they're going to make a lot of comments, and if you make a comment, if they're going to take you up on your comment, like make a comment if you can contribute. That's my view. Like okay, thank you. That's basically what it is. آرشم اول بود بعدم میرم شما. من شاید سوال نباشه، شاید پیشنهاد باشه.
خواستم ببینم آیا کنگره برای فعالیت‌هاش در آینده هیچ وقت به هیچ موضوعی فکر کردید که مثلا فعالیت‌های در مقابله با هوموفوبیا هم داشته باشه، چون که جمعیت دگرباش‌های ایرانی توی تورنتو به خصوص روز به روز زیادتر خواهد شد و این کامیونیتی ایرانی می‌خوام ببینم که چه برنامه‌هایی برای این کار برنامه بشینید خانم اگه بخوای ایشون رو حرف بزنه وقت بمونه مثلا خودتون به تنهایی میتونی انجمن درست کنید. آره ببخشید کنگره برای همه است. مثلا برای همچین رفتارها یا هیچ تمهیداتی داره؟ ببینید خیلی کار هست که ما باید انجام بدیم که ما تازه اول برنامه هستیم. در نتیجه اونچه که شما گفتید به خاطر که ما قراره که کاندویت باشیم با گاورنمنت و در حقیقت ارگانیزیشن باشه برای ارگانیزیشن های دیگه your issue is one of the many issues that we have to take on و اینا باید همه در دستور درافتی ما داریم میکنیم برای پروگرام ما در سال آینده و سالهای بعدی دونه دونه باشه. Anything that affects the interest of the Iranian community here or lack of it, it has to be on ICC agenda. این پیشنهاد خاصی هم دارین حتما با ما تماس بگیرید خوشحال میشیم. شما خیلی گزارش‌ها می‌رسید مثلا مخصوصا توی کامیونیتی ایرانی بچه‌ها که می‌خوان کار پیدا کنن یا جایی برن همچین دیسکریمینیشن وجود داره برای اونها چون اونا مجبور شدن بیان جایی که حداقل یه آزادی‌های پایه‌ای داشته باشن ولی کامیونیتی ایرانی بعضی مواقع به مقدار نامهربانه رفتار می‌کنه و من خوشحال خواهم شد اگه بتونیم ما با ICC همکاری داشته باشیم برای رفع این مشکلات اجتماعی. ببینید صادقانه به موضوع نگاه کنید. خودتون رو گول نزنید. اگر میخواید این ببین اجازه دارم من صحبت کنم یا ندارم؟ اگه اجازه ندارم چشم. شما صحبت کردید من گوش دادم. شما از ادجکتیوایی که مثلا فرض کنید کاندنسندینگ مثل صادقانه یعنی که بقیه صادق نیستن از اینا فقط بر نظر بکنید خیلی ممنون. شما خواهش میکنم من شما رو میفهمم. شما چون مسئولیتی در سیاسی دارید من متوجه حرف شما هستم. استفاده میکنم. من میشناسم شما رو. ولی شما اگر که صادقانه بخواید به خودتون نگاه کنید یه مجموعه رو مقابل دارید که این مجموعه یه مجموعه سیاسی هستش. یه نظرگاه خاص سیاسی هم داره. اگر میخواید موفق باشید دکون دو نفش باز نکنید. یک مجموعه یک دست باز بکنید من به شما قول میدم که موفق هم باشید. یک جهت خیلی مشخص بازی نکنید با خودتون. خیلی ما اینجا حزب کنزرواتیو داریم یه پرسپکتیو خاص داره روشنه لیبرال داریم NDP داریم نمیتونه کسی مجموعه اینو با هم دیگه میکس کنه بعد ولی پالیسیش NDP چی باشه یا پالیسیش چه میدونم کنزرواتیو باشه یک چیز باید باشید شما این چیز موفقیت شماست. بفرمایید نه ایشون بود بعدن این آقا اینجا هست بعدن می‌بینیم بفرمایید. اول خواستم تشکر کنم از ICC به خاطر حمایت واسه از ICC تشکر کنم به خاطر اینکه شروع کردن تو کامیونیتی بودن فعالیت کردن با کامیونیتی اینوالو بودن و اینکه تشکر کنم بابت ساپورتی که برنامه ICHR کردن تو 4 نوامبر از حضور همگیتون واقعا سپاسگزارم چون خیلی پشتیبانی خیلی گرم برای ما بود که کامیونیتی داره کامیونیتی نمیگم حالا ICC به‌ها عضوهای خودشو داره هیچ هم ادعا نکرده که نماینده کل کامیونیتیه و همون چیزی که بوده واقعا سپاسگزاری میکنم از حضور همگیتون تو اون ایونت. در خصوص اینکه حرفی که شما زدین اینکه میگین که رفتن و نمایندگی کردن کل کامیونیتی ایرانی ها رو یا هر چیزی نه به عنوان کسی که سازمانی که حداقل 250 تا عضو داره وظیفه خودش میدونسته ICC به نظر من که یه حرکتی باید انجام بده. حالا شما میگین که نماینده من نبوده نماینده چیزی نبوده و حالا به عنوان نماینده اون 250 نفر رفته ICC سازمان‌های دیگه‌ای هم بوده. اگر کسی گروهی دیگه فکر می‌کنه که نه این حرکت ICC اشتباه بوده خودش هم میتونه حرکت انجام بده. نمیتونیم بیایم حرکت یک گروه‌های دیگه رو زیر پا بذاریم بگی حرکت شما اشتباه بوده شما نماینده من نیستین. درست نماینده شما نیست ICC. ادعای نکرد درست نمایندگی شما. وقتی با دولت شما وقتی توهین شما اومدین به توهین کردین و گفتین که جهت ICC سیاسیه. خب این نه و گفتن که چون رهبر سکولار سبز مجاهد در صورتی که شما رهبر
باشه چه اشکالی داره؟ چرا پنهان میکنن؟ پنهان بله خب منم میگم من چیزا آقا بذار این لطفا حرف بزنه. شما که حرف تو زدید من گوش دادم که شما حرف زدید. لطفا بذار ایشون حرف بزنه. اگه میخوای ادامه بدی میتونی بمونی یا بری. این انتخاب شماست. کسی نگفته که نمیتونی حرف بزنی. حرف تو زدین. ایشون رو حرفشو میزنه. رو به من سوال میکنن منم جواب هر کسی که در این اتاق حضور داره با افکار مختلف سیاسی هسته. ما اومدیم اینجا که کامیونیتی رو ببریم جلو، نیومده مقابل همدیگه وایسیم بخوایم همدیگه رو بزنیم نابود کنیم و بگیم آقا حق من اینه، من درست دارم میگم. همه سازمان‌هایی که هستن دارن کمک میکنن برای میتونن کامیونیتی ایرانی کانادایی، ما ایرانی کانادایی هستیم اینجا در آسایش باشیم، رفاه باشیم، امکانات داشته باشیم و اینکه بخوایم همدیگه رو نابود کنیم به هیچ جایی نمیرسیم. من از واقعا ICC تشکر می‌کنم چون تمام اعضای سابقم میشناسم، از نزدیکم صحبت‌های باهاشون داشتم، افکارشون هم میدونم، افکار گروه جدید هم میدونم. این کاری که الان ICC داره میکنه واقعا به نظر من میتونه حتی کل کامیونیتی هم کاور کنه و کاری که ما باید کمک کنیم که اتفاق بیفته. من خب اولین جلسه اینجا هستم و خب یه سری چیزایی رو مشکلاتی که به هر حال همون محیط دانشجویی ایران وجود داشتش اینجا متاسفانه دارم می‌بینم. خلط مبحث و سفسطه‌گری متاسفانه در برخی موارد وجود داره که موضوع اصلی نمیشه. این مسلمه که مسائل سیاسی از مسائل حقوق بشری جدا نیست، مسائل حقوق بشری از مسائل اجتماعی جدا نیست، مسائل اجتماعی از اقتصادی جدا نیست و همه اینا باید باشه. و حالا پیشنهاد من فکر می‌کنم که خب به عنوان کسی که اول اومده بود و در حال سری مشکلاتی رو داشته شده ها، البته دوستان خیلی هم کمک کردن، خیلی ممنون، اما به هر حال افرادی رو می‌بینم اگر ساپورت‌های بیشتری صورت بگیره میتونه باعث گسترش این کنگره بشه و خب نظرات مختلف هم وجود داشته باشه و تعداد بیشتری هم بیان و رأی بدن، نظر بدن و باشه. من این پیشنهاد دارم. مرسی. بفرمایید آقا. اولا بازم منم به نوبه خودم تشکر میکنم از همگی با توجه به اینکه اکثر دوستان من میشناسن. دلیلم که اینجا جمع شدیم به خاطر دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی هستش که در ارتباط با اصنافی که روش فعالیت می‌کنیم و کامیونیتی ایران هست. با تمام اینکه اختلاف نظرهایی سر شیوه عمل و سبک کارمون وجود داره ولی هممون واقعا پیشروهایی هستیم که اینجا رو روز یکشنبه بعد از ظهر گذاشتیم و نشون دهنده اینه. چیزی که میتونه به قول رضا هر کی که پیشنهاد میده ما هم یه سیستمی توی سازمان خودمون گذاشتیم. کسایی که پیشنهاد میدن خودشون باید اون برنامه رو بگیرن و پیش ببرن. درسته. و من الان دارم پیشنهاد میدم و مسئولیتشو میگیرم که یک وقتی من عضو ICC نبودم عضو خواهم شد و دو اینکه از اصناف ایرانی، سازمان‌های ایرانی، به ویژه پروفشنال‌ها چند بار جلساتی بوده برگزار شده و واقعا اینها هسته‌های مرکزی حرکت صنفی و اقتصادی جامعه هستند. از اونجا میشه شروع کرد و مسائلی که واقعا ربط پیدا می‌کنه. وقتی ICC پیشون داره ایرانیان کانادین شده در برگیرنده کلیه این نظرات واقعا من تبریک میگم که تونستیم این جلسه رو پیش ببریم. مرسی که تونستی واقعا با اختلاف نظراتی که داریم دوستان آقای همه ما منکر نمیشیم که دارای افکار سیاسی هستیم. درسته؟ و واقعا هم جای فعالیت سیاسی مونم توی سازمان‌های خودمون هست. ولی اینجا مخرج مشترکی هست. و مخرج مشترکی هم که ما داریم بر اساس چیزی که می‌خوام در آینده ایجاد کنیم. یه امکان جدیدیه. این امکان جدید بهتر یا تغییر یا فیکس کردن چیزی نیست. یه امکانی که در برگیرنده اون اگه ما صحبت اتحاد می‌کنیم حرکاتی باید می‌کنیم که کورولیت بشه با اون چیزی که می‌خوام انجام بدیم. نمیگم چیزی رو خرابش می‌کنیم. اگه صحبت همبستگی می‌کنیم حرکاتی سازماندهی می‌کنیم که همبستگی رو ایجاد کنه. درسته؟ و این چیزیه که ابتدای من فقط چون درگیر مسائل حرفه‌ای اینجا هستم و کمال میتونم صدای ICC در سازمان‌های مختلف باشم که بتونیم واقعا در جاهای مختلف پیش بریم.
کسی برای ایشون دست بود بفرمایید. من فکر میکنم که یکی از اشکال‌های سازمان‌های ایرانی در این مدت 30 سالی که من اینجا بودم این بوده که هیئت مدیره انتخاب می‌شده، بعد همه بقیه اعضا می‌رفتن کنار بار می‌افتاد دوش هیئت مدیره و بعد تا مجمع عمومی بعدی و بعداً اون هیئت مدیره هم حالا خسته می‌شدن، کار زیاد یه کاری که باید من پیشنهاد می‌کنم اینه که یه مقداری از مسئولیت‌های این سازمان به اعضاش باید پخش بشه که همه بار روی یه 7 تا 8 آدم نباشه، چون وقتی رو 7 تا 8 بار باشه بالاخره دیرتر زودتر جا میزنن و بعد کسای دیگه نیستن که جاشون رو پر کنن. به نظر من این مسئله که یه مقدار شما گسترده‌تر کنین از خود هیئت مدیره به کار دیگر هم و من خیلی فکر کنم بسیار کار عالی بودش این سه خانومی که برای هیئت مدیره انتخاب شدن، چون به طور کلی توی کامیته ما خانم‌ها کمتر تو کار جمعی هستن و این به نظر من خیلی قدم خیلی خوب بود. On that point too, you know, the purpose and objective of this meeting was to get ideas from you guys, and just as someone who's new on this board, it's a bit unfortunate because all I hear is criticism, and that's not criticism. It's we talked a lot about things that were wrong, things in the past, but you know what? Let's move forward. As a new member here, this is what I want to hear. I heard from you that we need, you know, better communication. Jot that down. Yes. Sure. Human rights issues, another one. Gay rights issues, another one. So let's hear that, because if we don't hear it, we won't be able to address it. So instead of wasting an hour and a half on things that were done before, we need to use this time because we don't have these opportunities again. So please, the next comment that's going to be made is going to be an idea, but please don't make a comment then, because we're not going to move forward. I've only got 3 ideas here in an hour and a half. So, I'm sorry, if you're going to have an idea, I'll jot it down, but if you're not, please, someone else. Please. Do you have an idea? Yes. Okay. I have an idea. Stay non-partisan democratic. I got that. I got that. Let's jot it down. Okay. I want Thank you please to pay more attention to what Reza said. Provide support for different groups that are here. So who are the groups that are here? And okay, raise your hand if you're here from a group, and I'd like one idea from you. Please raise your hand if you're. This was supposed to be Find for out groups. why other groups are not here. No, she got a good point. That's a valid point. How let's invite them. Why let's address that. Let's address that Chico because we had a list of organizations that we went after. Some of them are here, and unfortunately, with some of the communication that went out, especially from you two, other members are here that are maybe not necessarily being Heard. or not heard or sidetracked in the conversation. And exactly, that's a valid point. We need to get together with those organizations. But when other communication goes out and it sidetracks that, it's not effective. And unfortunately, that's what happened. May I just say something else? I completely understand that I'm not a favorite person in this gathering here, but the fact that you are not even trying to listen to my point. But we maybe I have put it wrongly. Everybody's guard is up. I am here for the favor of the Congress. I've been a member since the very beginning of establishment of this Congress. I wanted to stay as a Congress, but the way it is right now doing, it's just repeating Anjuman Iranians' history. That is something important. So get to know what it is when I say Anjuman Iranian. No, but you said, I heard you, you said hold on, David. You said non-partisan. That's when you started with that, you're ending with that. We have that down. Okay, let's move on. We heard that. I think a lot of us in the room agree we should be non-partisan. Going back and harping on that point is not constructive, ma'am. Out of all due respect, it's not. Okay. You said to be non-partisan. We got that. Okay, thank you. Okay, Kaveh, Salman, and then we're going to finish for the day. No, we're going to finish for the day. Everyone can stay. ببخشید من نمیخوام کسی بره خونه با مزه تهدید هرشون مادرم خیلی ناراحت میشه. ما بیسکویت داریم، قهوه داریم، بعداً با هم جمع میشیم به حرف بزنیم و
تا 4 ماه دو مرتبه جمع میشیم. اوکی؟ یه سالمان and that's it. ببخشید یه مسئله فقط خواستم بگم اگه اشتباه نکنم دوستمون مریم داره الان فرم ممبرشیپ میده. اگه دلتون میخواد لطفاً عضو کنگره بشین. بهترین راه اینه که کنگره قوی بشه و بتونه واقعا نماینده کمیته بشه که شما عضوش بشین و شما ما راهنمایی کنید. Okay. Salman, yeah, sorry, just one additional point about that. روی فرم زده که $10, that's the membership fee. It's in our bylaws. If you can pay that, wonderful. If you don't want to pay that right now, just we will consider you members. We'll collect at a later time. Don't worry about. Don't let the $10 be the. این اتفاقی چیزا هست که ما می‌خوایم در ایجن بیاریم. به نظر ما خوب نیست که به نظر ما $10 از آدم بگیم که membership. That's not a way to actually reach out. We don't think it should be a fee, but we can't change that. We have to change that at the AGM, okay? And we will bring it to raise because we don't think $10 should be in the way of someone joining this organization. That asıl fundraising هم نیست. So this is one of the ideas we want to bring in the next AGM. We can't change it. The members have to vote for it in favor of it, but we're going to do it then, and we're going to a bunch of other ideas, but that's one of them. It's not going to help. But we want more people to be on our Salman. We're going to end very quickly with you, and then من میخواستم به سهم خودم صادقانه همینجور که دوستمون گفت از رفتارهایی که قبلا داشتم و به قول یه عده‌ای خصمانه بوده، افشاگرانه بوده، نمیدونم به هر حال به یه عده برخورده، همینجا معذرت بخوام. به این دلیل اومدم اینجا که فرم پر کنم و همینجوری که ایشون گفتن رو به جلو حرکت کنیم. رو به جلو ماشاءالله چقدر آقا شدیم. من خیلی سریع میگم. دوستی فهمود که کنگره دکان دو نفشیست. اتفاقا به نظر من دو نفش هست. یک نفشش ایرانیه، یک نفشش کاناداییه. هیچ قانونی و هیچ اخلاقی به ما اجازه نمیده که منافع ملی کانادا و کانادایی ها رو زیر پا بذاریم. خواهشی که من میکنم اینه که به ساید کانادا هم توجه بشه. ما نصفمون کانادایی هست. اگر کانادا ساید کانادا رو میخوام ببینید نقد رو یاد بگیر، کریتیسیسم یاد بگیر. فرست اند فرست همش میخوان کانادایی باشن. اوکی آبگوشتی صحبت میکنه که سیاسی نیست یا سیاسی هست. الان مربی تیم ملی فوتبال ایران آقای حمید استیلی باشه یا محمد مایدی هم باشه، این خودش سیاسیه. ما چجوری میتونیم بگیم که کنگره سیاسی نباشه؟ ضمن اینکه سیاسی بودن، من معذرت میخوام مثالی که میدم، بیماری اید نیست و روسو یا ارسطو میگه کسانی که سیاسی نیستن لایق احمق‌ترین حکومت‌ها هستن و من افتخار میکنم که این کنگره سیاسی باشه. انتظار من اینه که چرا به اندازه کافی actually, someone we need to end it. Okay, this is the last. This is the last point I'm going to make. AGM is in April. Honestly, this organization is yours just as much as anybody else's. I strongly urge you to run again. I strongly urge you to. It is your organization just like anybody else's. Sign up members. Get elected. Join us. We want everybody to be part of this organization. The AGM is in April. You and everybody else in this community is welcome to join it. Okay. I want to end it at that. Thank you very much. Please fill out your surveys. Please hand them in. Aki, I think you want to say something. Aki didn't say anything all meeting. I want to hear Aki. Yes. I wanted to request you put this on your website. Yes. I want to be attentive to the conversation. Yes. And this is distracting. And also, you don't want to patchwork. Right? You want people to see thoroughly thinking. دیدی که چه ها کردیم، چه اوقایی برپا کردیم. آن دو بیگانه را عجب خواه همدمشان را خاموش کردیم، سرشان داد زدیم، فریادشان را به هوا بردیم، تعریف و تمجید از من و ما کردیم، کف زدیم و کینه دل را برون دادیم. ولی شاید اگر طور دیگر می بودیم، آن دو را هم همراه خود می داشتیم.